1937ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಅದು ಬೆಲೆ 1000 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು UL ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರು, ಮೈಸೂರಿನ ಸುಪುತ್ರರು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. 1957ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಜನದ ಫೋಟೋ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ 500 ಜನದ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೆಂದ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಂಬೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ತಮಿಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಸರ್, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದರು, ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ತಾವು ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಧಾರವಾಡವಾಗಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾಲು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇವರು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಹಾಜನ್ ವಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಾಂಬೆಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈಗ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ನಡೀತು ನಾಗ್ಪುರಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು, ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ? ಓಕೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲವು ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಸಹ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಳುಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜಗಳು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು.
ಆದರೆ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿವಂತರು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಮಾಜಗಳು. ಈಗ 50 ಮನೆ 100 ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಷ ಆಡಿಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಸಡಲಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಒತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸಭೆ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ? ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳು ಕೈವಾಡನೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಝೋನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಶ್ರಮನೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗೂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ, ಏನೇನು ಹಿಂಪಡೆಯೋದು ಏನೇನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಜನಾಂಗಕ್ಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಾವು 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವತ್ತು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ವರದಿ ಬಂತೋ ಅವತ್ತಿಂದನೂ ನಾವು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ದೈಜೋಡೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ದೈಜೋಡೆ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿದು. ಈ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿನಲ್ಲಿ 1,08,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವಸಾರರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ. ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಬನ್ನಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದವರು, ರಾಜೇಶ್ ದೇವಗಿರಿಕರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವರು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅನೇಕ ಇದೆ, ಅವಸ್ಮರಣೀಯ. ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಚೌಲ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವಸಾರರಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಲನ ನಮ್ಮ ಭಾವಸಾರಿಗೆ ಎಂಥ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿದೆ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ. ಮಾಜಿ ಮೇಯರು ಸಹ ನಿಜಾಲು ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿನೂ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧನೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ರೀ, ಅವಸ್ಮರಣೀಯ. ನೀವು ಇವತ್ತಿರಿ, ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಸಹ ಕೈಯಿಂದನೂ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾಲು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಸೊ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿದು ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಈ 2A ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಸೀಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸೀಟ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೀಟು ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜನಗಣತಿ 1,08,000 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ 15% ರಿಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ? 0.32% ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಖುದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪಿದು. ನಮ್ಮ ಭಾವಸಾರರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪಿನ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಆಗಿರೋದು? ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟು ಯಜಮಾನ್ರು ಯಾರು, ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಮರಾಠರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಾಠರು ಕಾಲಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರಾಠರು ಅಂದರೆ 3A ಕೆಟಗರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, 3B ಕೆಟಗರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಭಾವಸಾರರು ಅಂದರೆ 2A ಕೆಟಗರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. 2A ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾವಸಾರರು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಲ್ಲ, ಭಾವಸಾರ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. RA ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ R, ಭಾವಸಾರ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ. ನೀವು ಖುದ್ದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಮರಾಠರಲ್ಲ ರೀ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಾ. ತಾವು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ವೃತ್ತಿ ದರ್ಜಿ. ದರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವರು ಹಿಂದೂ ಭಾವಸಾರ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬರೀ ಭಾವಸಾರ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ, ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬಂದು ದರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು 22ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಇದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಅಜೆಂಡಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತಮಗೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಮಾನ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ದುಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿ, ಇಡೀ ಭದ್ರಾವತಿ ಸಮಾಜನ ಒಂದು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹಾಸನದು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ, ನಮ್ಮ ಚಿರಂತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಝೋನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು. ಇವರು 2 ಕಡೆನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಧುವರದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ನವಲೆ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಟಿಕಾರೆ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಧುವರದ್ದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ನಿಜಾಲು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಅದು ಸಂತೋಷ. ಅದೊಂದೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾವಸಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಸುಮಾರು ಜನ ಕೊಡಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಗುರು ಬೋಧನೆ ಅಂದ್ರೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ನಾವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಭೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷ್ಣಾಜಪುರದ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಜಪುರದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200-300 ಮನೆಗಳಿದೆ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವಿಠಲನ ಮಂದಿರ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸದುರ್ಗ ಹೀರೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ರಂಗೋಳ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಸಭಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಈಗಲೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭದ್ರಾವತಿ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರರು. ನಾವು ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಿಜಾಲು ಆ ಥರ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಭಾವಸಾರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಆಗೋದೇ ಮುಖ್ಯ, ಅದೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಪರಿಷತ್, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಪರಿಷತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಂಕರರಾಯರ ಅಂಚಳ್ಕರು, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಕ್ರೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಕ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ನಾಜ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾವಸಾರು ಮುನ್ನಡೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾವಸಾರ್. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಹಾಸಭಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಗೋಣ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಡೈನಮಿಕ್, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ದೂರದರ್ಶಿ, ವಿಷನರಿ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸಮಾಜ ಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು ಜವಳ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. सगळ्यांना माझा नमस्कार. सगळ्यांचं ब्रेकफास्ट झालं का? नमस्कार. जोरात आवाज पाहिजे, क्षत्रिय लोक तुम्ही. नमस्कार. हे कसं आहे बघा, आवाज ठणठणीत. कर्नाटक राज्याचे अध्यक्ष श्रीमान श्रीनिवासराव पिसे, तसेच आजचे होस्ट समाज अध्यक्ष रमपुरे साहेब, जयरामराव लाळगे साहेब, आमचे जे प्रोग्राम्स पूर्ण करत आहे रमेश नाजरे आहेत, अशोक नाजरे आहेत, आणखीन महासभाचे जनरल सेक्रेटरी सुदर्शन सुलाकेजी, महिला अध्यक्ष अर्चना वादोनेजी,
ग्रॅज्युएट अध्यक्ष जगदीश उंडाळेजी, तसेच बरेच काही लोक आहेत. प्रत्येकाचं नाव घेत आले तर तुम्हाला भूक लागते. आता सगळ्यांना आजच्या दिवशी हे दुसरा वर्किंग कमिटी मीटिंग आहे कर्नाटक राज्याचा. मला वाटतं मी मराठीच बोलतो, मातृभाषा. श्रीनिवासराव कर्नाटक राज्याचे अध्यक्ष आहेत, कन्नड म्हटले. मी ऑल इंडियाचा म्हणजे आमचं मातृभाषा काय आहे? मराठी आहे. बघा किती चेहरे अगदी हसत मराठी बोला म्हटले. तर आजच्या या दुसऱ्या वर्किंग कमिटी मीटिंगमध्ये श्रीनिवासराव आणि सुदर्शन सुलाखे खूप पहिला घ्यायला पाहिजे होतं दुसरं वर्किंग कमिटी, तरी बरंच टाईम लावले. पदग्रहण घेतल्यानंतर पहिल्या वर्किंग कमिटीमध्ये पदग्रहण झाला तर त्यांना 2 वर्ष लागले आणखीन वर्किंग कमिटी मीटिंग घ्यायला. काय सुदर्शन? अर्चनाजी पण कसं झाले, आधी घेतले. कोण आमचे माजी अध्यक्ष हेमा साखरेजी महिला अध्यक्ष घेतले होते. त्यांना भवानीजी कुठे, माळतकर, भवानी माळतकर सेक्रेटरी होते. मग नंतर इमिडिएटली अर्चना वाधवनेजींना आम्ही केले, भवानी माळतकर बी. तरी हेमाजी आय रिक्वेस्ट यू, तुम्ही मागे नाही पाहिजे, यांना समोर थांबून गाईड करायला पाहिजे. हे तुम्ही आज विश्वास द्यायला पाहिजे. यस. जगदीश उंडाळे पण ग्रॅज्युएट परिषदचा भरपूर काम होत आहे कर्नाटक राज्यामध्ये. ग्रॅज्युएट परिषदमध्ये नॅशनल लेवलवर राजू भावसार भरपूर काम करत आहे, भरपूर. आणि गर्वाची गोष्ट, कर्नाटक राज्यामध्ये ग्रॅज्युएट परिषद खूप छान काम करालेलं आहे जगदीश उंडाळेच्या प्रेसिडेंटशिपमध्ये. आमचे महासभा इलेक्शन होऊन आम्ही जेव्हा पदग्रहण घेतलो, आज 3 वर्ष पूर्ण कंप्लीट झालेलं आहे. 12 जून 2022ला आमचे इलेक्शन झाले, 3 वर्ष कंप्लीट झालेले आहे. आणखीन आमचा एक 1.5 वर्षाचा पिरियड उरलेला आहे. हे पिरियडमध्ये भरपूर काही अडचणी आलेल्या आहे. सगळ्यांना माहिती असेल, मी नॅशनल लेवलवर बरेचदा सांगितलेलं आहे. आज तुम्ही कर्नाटकाचे झोनल प्रेसिडेंट्स, वर्किंग कमिटी मेंबर्स ह्यांना पण तुम्हाला कल्पना देतो, बरंच काही अडचणी हे 3 वर्षामध्ये बरंच अडचणी आल्या. फक्त आमच्या नॅशनल लेवलवर नाही, प्रत्येक राज्यामध्ये आमचे 7 राज्यामध्ये अध्यक्ष आहेत, 7 राज्यामध्ये वर्किंग कमिटी मेंबर्स आहेत. 7ही राज्यामध्ये इतका त्रास, थोडे मेंबर्स आमचेच समाजचे मेंबर्स, कोर्ट केसेस ते हे भरपूर गद्दल केले, तरी सुद्धा आम्ही हिंमत नाही हारलो. आज गर्वाने आणि आनंदाने सांगतो की पूर्ण केसेस महासभा जिंकलेल्या आहे. पूर्ण केसेस, जे नावं होते कुणाचे नावं, आज त्यांचा नावावर निशाण नाही आहे ते केसेसमध्ये. आज महासभाचे पूर्ण केसेस, हायकोर्ट सगळे आम्ही जिंकलेले आहे. आज कंप्लीट झाले. इतका कोर्ट केसेस असले, इतका त्रास दिले, तरी आम्ही समाजचं काम, भरपूर काम करत आहे. महिला मंडळ नॅशनल लेवलवर प्रत्येक राज्यामध्ये महिला मंडळ भरपूर काम केलेलं आहे. युवा परिषद ते पण भरपूर काम केलेलं आहे. ग्रॅज्युएट परिषद ते सुद्धा काम केलेलं आहे. फक्त हेच नाही, आम्ही 2 इम्पॉर्टंट महत्त्वाचा कमिटीज फॉर्म केले नॅशनल लेवलवर. एक वधूवरला, आणखीन एक लीगल सेल म्हणून. वधूवर आम्ही का केले? प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमध्ये, स्टेटमध्ये वधूवर होत असते, पण ते मोठ्या प्रमाणात आमच्या नॅशनल लेवलवर नव्हता.
तर त्याच्यासाठी आम्ही वधूवर एक नॅशनल टीम परवा आमच्या नागपूरमध्ये वर्किंग कमिटीमध्ये नॅशनल लेवलवर वधूवर आम्ही एक कमिटीज फॉर्म केलेलं आहे. प्रत्येक राज्यामध्ये सुद्धा आम्ही फॉर्म केलेलं आहे. हे खूप महत्त्वाचं होतं आजचा. बरंच मुलं राहू दे मुली राहू दे आमचे समाजचे, त्यांना वधूवर एक प्लॅटफॉर्म असल्यावर आमचे समाजचे मुलं मुली मिळतात. जेव्हा वधूवरच नाही केले तर बरंच काही इंटरकास्ट मॅरेजेस सुद्धा आजच्या दिवशी होत आहेत. इंटरकास्ट मॅरेजेस झाल्यावर वर्ष 2 वर्षामध्ये डायव्हर्स पण होत आहे. तर त्याच्यासाठी एक लीगल सेल सुद्धा आम्ही फॉर्म केलेला आहे. एक लीगल सेल म्हणजे प्रत्येकांचे बघा तुम्ही इंजिनियर्स डॉक्टर्स, आज आमच्या समाजमध्ये भरपूर इंजिनियर्स डॉक्टर्स आहेत. आधी फक्त टेलरिंग आमचा व्यवसाय होता, रंगारी म्हणत होते आम्हाला. तर आज आमचे बरंच सुशिक्षित टोटली एज्युकेटेड भावसार समाज म्हणून म्हटले जात आहे. प्रत्येकांचे मुलं मुली सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स आहेत, बाहेरगावी असतात, कॅपिटल सिटीजमध्ये असतात. तर त्यांना मार्गदर्शन करासाठी डायव्हर्स नाही व्हावं म्हणून आम्ही लीगल सेल पण आपण केलेलं आहे. कर्नाटक राज्यामध्ये सुद्धा प्रत्येक राज्यामध्ये आज कर्नाटक राज्याचे आमचे फुटाणे साहेब आहेत, लीगल सेलचे चेअरमॅन आहेत कर्नाटक राज्याचे. प्रत्येक अंगमध्ये आम्ही काम करत आहे. फक्त युवा महिला हेच नाही, आमचे नॅशनल लेवलवर 11 ट्रस्ट आहेत. ऑल इंडियामध्ये 11 ट्रस्ट आहेत. 11 ट्रस्टमध्ये आज बरंच काही रेव्हेन्यू आज जनरेट केलेलं आहे. 11 ट्रस्टमध्ये तिथे डेव्हलपमेंट सुद्धा झालेलं आहे, रिन्युवेशन आम्ही केलेलं आहे. उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो, हुबळीचं हॉस्टेलला आम्ही रिन्युवेट केलेलं आहे. तिथे आधी आम्हाला लाईट बिल सुद्धा आम्ही खिशातनं पैसे भरून लाईट बिल भरत होते. आज तिथे रिन्युवेट केल्यावर इन्कम जनरेट केले. आज महिन्याला 70 ते 75 हजार रुपये इन्कम सोर्स चालू झालेला आहे हुबळी हॉस्टेलमध्ये. केटी बोर्डिंग धारवारला घ्या. आमच्या महासभामध्ये खूप जुना म्हणजे 100 वर्षाचा इतिहास असलेले 1924ला श्रीनिवासराव टिकारे 1 एकर जागा दिले होते. 1 एकर जागा 1924 साठी आमचे समाजचे मुलं मुलींना एज्युकेशनसाठी वगैरे राहू द्या म्हणून. तर ते हॉस्टेल सुद्धा इतकं खराब परिस्थितीमध्ये होता, ते बिल्डिंग सुद्धा आम्ही रिनोव्हेट करून तिथलं इन्कम आधी होता 30 ते 35 हजार रुपये महिना, आजचा 2,80,000 रुपये पर मंथ इन्कम चालू झालेलं आहे. महाजनवाडी मुंबई, श्रीनिवासराव पिसे अध्यक्ष सांगितले होते. आता आमचे प्रभाकरराव उतरकर बसल्यात. तुमचे वडील रामचंद्रराव उतरकर 1936 मध्ये आय बिलीव्ह मुंबईमध्ये समाजसाठी एक जागा घेतलेला होता परेलमध्ये. आज ते आमच्या महासभाचा परेलमध्ये आम्ही रिन्युवेट केले. बऱ्याच वर्षाने ते बिल्डिंग इतका डॅमेज्ड पोझिशनमध्ये होता, त्याला रिपेअर्स करून कलरिंग वगैरे करून तिथेही आज इन्कम सोर्सेस परवाच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये 25 लाख रुपये एका वर्षामध्ये आम्ही काढलेला आहे. आता आमच्याच कर्नाटक राज्यामध्ये बेंगळूर शेषाद्रीपुरम स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट, तिथे सुद्धा आधी हुंडी कलेक्शन होत होता. 3 ते 4 महिन्याला एकदा हुंडी ओपन होत होता. 35 ते 40 हजार रुपये हुंडी कलेक्शन होता. आजच्या दिवशी आम्ही ठरवलेलं आहे, महिन्याचा पहिला गुरुवार 4 CC कॅमेरे लागलेले आहेत. CC कॅमेरा समोर तिथे मध्ये बसून सगळे ट्रस्टीज हुंडी मापावा. तर आज महिन्याला हुंडी 2.25 लाख रुपये फक्त हुंडी कलेक्शन आहे. आज महालक्ष्मी मंदिरचा परवाच्या ऑडिट ह्याच्यामध्ये आमचे 25 लाख रुपये आमचा प्लसमध्ये आहे.
इन्कम आहे. आज महालक्ष्मी मंदिरमध्ये 35 लाख रुपये आमचे FDs आहेत. मायनसमध्ये होते ते बजेट. आम्ही ते ट्रान्सपरन्सी आणलेलं आहे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये. कर्नाटकचे आहे, तुम्ही सगळे अभिमानाने तुम्ही सांगायला पाहिजे, कर्नाटकचे 3 ट्रस्ट, एक हुबळी, एक धारवाड, एक बँगलोर, आज इन्कम जनरेट होत आहे. बरंच ट्रस्ट होत आहे. आता पंढरपूर आणि तुळजापूर, पंढरपूरचे आमचे भक्त आहे तिथे, दर टायमेला मला सांगत असतात, रमपुरे साहेब बी सांगत असतात. पंढरपूरमध्ये आमचे वारकरी पापणने बी बरेचदा सांगितलेले आहेत. पंढरपूर आमचा एक ट्रस्ट आहे, आमची महासभाची प्रॉपर्टी आहे तिथे, पण महाराष्ट्राचे काही लोक तिथे कब्जा करून घेतलेला आहे. आमचा तेही प्रयत्न चालू आहे, बरंच आम्ही हे केलेलं आहे. आज चॅरिटी कमिशनरमध्ये आम्ही केस फाईल करून मोस्टली अजून एक 2-3 महिन्यामध्ये ते प्रॉपर्टी सुद्धा आमच्या महाचपलच्या कब्जामध्ये राहील. आज हाय थोडा त्रास होतोय. थोडे लोक समाजचे क्षत्रिय लोक कसं असतात, का खातो आम्ही जास्ती मेजर मटण खाऊन बुद्धी भ्रष्ट झालेला आहे लोकांचा. ऐकतच नाही, क्षत्रिय व्हावा म्हणतात. तर आमचा बरंच ह्याच्यामध्ये नुकसान सुद्धा झालेलं आहे समाजचा. हेच जर करता आम्हाला आज फ्री हँड राहिल्या असता, आज हे 2 प्रॉपर्टीज बी आमच्या हातात राहिले असते. भावसार ज्योतीमध्ये सुद्धा तुम्ही पाहिलात, भावसार ज्योती प्रत्येक लोकांना मिळते महिन्याचा. आज आम्ही डिजिटल केलेलं आहे, डिजिटल मॅगझिन केलेलं आहे. फक्त डिजिटल करण्याने प्रत्येकांच्या मोबाईलमध्ये आज महिन्याला 1 तारीखला भावसार ज्योती आमचं जे अंग आहे मुखपत्र, ते प्रत्येकांना मिळत आहे. प्रत्येकांना मिळत आहे डिजिटल भावसार ज्योती. कुणाला मिळत आहे? प्लीज रेज युअर हँड्स. बऱ्याच लोकांना माहिती मिळत नाही. तर तुमचे आय रिक्वेस्ट स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी सुदर्शनजी, हे भावसार ज्योतीचं तुमचे झोनल प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्सला भावसार ज्योती जे बी डिजिटल येते मंथली मॅगझिन, ते प्रत्येक समाजचे वर्किंग कमिटी मेंबर्स स्टेटच्या लोकांना, बरेच लोकांना नाही मिळत आहे. मैसूरमध्ये मिळते, मैसूरमध्ये बी मिळत आहे, पापणेला नाही मिळत. पापणने डिजिटल झालेलं नसते. तर तुम्ही डिजिटल घेत जावा. ते नाही रोस्टर आहे, रोस्टर आणि आम्ही ऑल इंडिया लेवलवर, नॅशनल लेवलवर आमचा महासभा 114 वर्ष झालेलं आहे. 114 वर्ष. 114 वर्षामध्ये आजपर्यंत महासभाचा रोस्टर प्रिंट नाही झालेला आहे. ह्या पिरियडमध्ये आम्ही महासभाचा हे रोस्टर सुद्धा आम्ही रिलीज केलेलं आहे. 114 वर्षानंतर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ महासभा आम्ही रोस्टर बनवलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये रूल्स रेग्युलेशन्स, आमचे जे बी संस्था, आमचे ट्रस्ट, आमचे वर्किंग कमिटी, कर्नाटक राज्याचे कोण, तेलंगणाचे राज्याचे कोण, महाराष्ट्र राज्याचे कोण, वधूवरमध्ये कोण आहेत, म्हणजे हे मॅगझिन प्रत्येकांना मिळते. हे मॅगझिन कसं मिळतंय? ह्याला परवा आमच्या नागपूर वर्किंग कमिटी मीटिंगमध्ये ह्याला सुद्धा आम्ही डिजिटलायझेशन केलेलं आहे. म्हणजे डिजिटलायझेशन केल्यावर जे बी ह्याच्यामध्ये पूर्ण प्रिंट झालेलं आहे ते तुम्हाला पूर्ण डिजिटलायझेशन तुमच्या व्हॉट्सअपमध्ये, मोबाईलमध्ये प्रत्येकांना हे मिळतं आहे. आणि हे फक्त डिजिटलायझेशन फक्त हे नाही आहे, ऑडिओ व्हिडिओ सुद्धा आम्ही केलेलं आहे. हे एक मोठ्या प्रकारचं आम्ही भावसार ज्योतीमध्ये आम्ही पूर्ण केलेलं आहे. आणखीन एक ट्रस्ट
11वा ट्रस्ट आमचा महासभाचा कर्नाटक राज्यामध्ये येत आहे, शिमोग्यामध्ये. शिमोगाचे मॅनेजिंग ट्रस्टी आहे तिथे सुरेश बेदरे, सेक्रेटरी आहेत आमचे KT श्रीनिवासराव. आता पूर्ण कंप्लीट झालेलं आहे शिमोग्याचा आमचा ट्रस्ट. आता इनॉग्रेशन करायचं आहे डिसेंबरमध्ये. तुम्ही मध्यंतरी धारवाडच्या वर्किंग कमिटीमध्ये सुद्धा यांनी प्रॉमिस केले होते, ते मला नाही पाहिजे. सगळ्यांसमोर तुम्ही थोडा प्रॉमिस करा. घ्या माहिती कुठल्या डेट वाला स्टेट लेवल दर्शन कळून घालू ना आम्ही 100% तेव्हा विद्यार्थ्यांस आम्ही ते प्रयत्न करू ना. डिसेंबर 22ला आम्ही यात इनॉग्रेशन करायचा पक्का 100%. थँक्यू. MP आणि MLAचं अनुदानात ना त्यांच्याकडे एक डेट घेऊन डिसेंबर 14 और 21 ते डेट इथे आमचं ऑल इंडियावाल्यांकडे गोष्टी करेन ना. ते 11th प्रॉपर्टी ऑफ आवर ऑल इंडिया विल बी डेफिनेटली लोकार्पणाला आम्ही रेडी करायला हवं. आणि थँक्स फॉर दी बेस्ट सपोर्ट. थँक्यू सुरेश बेदरे, मॅनेजिंग ट्रस्टी आणि सेक्रेटरी KT श्रीनिवासराव. मी का दिलो त्यांना माईक माहिती का? याच्याने आधी बी प्रॉमिस केले होते. तुमच्या समोर माईक देऊन प्रॉमिस घेतल्याने मागे सरकत नाही त्यांनी. आता व्हिडिओ पण काढलेले आहे, आता ह्या पुढे तुम्ही काही कारणाने पुढे घालायचं नाही. का होतंय? आम्ही इतके पैसे खर्च केले, करोडो रुपये लागलेत ते प्रॉपर्टी आणायला. आम्हाला महासभाला करोडो रुपये लागलेले आहे. करोडो रुपये लागले, अजून आम्ही बिल्टअप नाही झाले, ते नाही झाले. त्यांचं जे बी थोडे प्रॉब्लेम्स होते आम्ही महासभा नॅशनल लेवलवर सॉल्व केलेले आहे. प्रॉब्लेम्स पूर्ण सॉल्व केलेले. आता इनॉग्रेशन केलं तर आमचे समाजचे लोकांना बेनिफिट होते की नाही होते लग्नासाठी वगैरे. शिमोगाचे जे बी लोक आमचे समाजचे त्यांना बेनिफिट होतं आहे. आणखीन तुम्ही असंच जर का ठेवले तर नाही होत. ओमप्रकाश तेलकरला सुद्धा मी धन्यवाद करतो. आणखीन तुमचा बी प्रॉमिस ओमप्रकाश यांनी जे डेट दिल्यात तुम्ही फॉलोअप करा. तुम्ही कसं असता, तुम्हाला मास्टर असल्यासारखं तुम्ही छडी घेऊन यांच्या मागे लागायचं. आणि इनॉग्रेशन मला डिसेंबर हिट टार्गेट मला करून दाखवायला पाहिजे. तुम्ही सगळ्यांसमोर सांगितलेलं आहे, प्रॉमिस केलेलं आहे. हे क्षत्रिय लोकांचा प्रॉमिस म्हणजे कधी चुकत नसते. आज महासभामध्ये बरंच काही डेव्हलपमेंट. आता शिमोग्याचा सुद्धा आता त्यांनी इन्व्हाइट केले तुम्हाला. कर्नाटक राज्याचा सगळ्या लोकांना आज आवाहन करतो मी, प्रत्येक लोक तुम्ही ते इनॉग्रेशनला आम्ही भवसार ज्योतीमध्ये सुद्धा प्रिंट करतोय. ते सगळ्यांना स्टेट सेक्रेटरी तुम्हाला सांगतात सुद्धा, सगळेजण हजर राहा. ते इनॉग्रेशन बघा. खूप म्हणजे खूप सुंदर आमचा ट्रस्ट झालेला आहे तिथला. आम्ही गव्हर्मेंट फंड्स येडियुरप्पा, ईश्वरप्पा, तिथले लोकल MLAs, महासभाचे आम्ही पैसे घालून करोडो रुपयाने इतकं सुंदर वास्तू तयार झालेलं आहे शिमोग्यामध्ये. तर सगळेजण इनॉग्रेशनला यावं हे तुम्हाला आमंत्रण आहे. आणखीन आधी महासभामध्ये वर्षाला ऑडिट रिपोर्ट्स देत होते. ऑडिट रिपोर्ट्स वर्किंग कमिटीमध्ये फक्त वाचून दाखवून जे ॲडजस्टमेंट राहते, चार्टर्ड अकाउंटंट कोण आहेत त्यांना समजतंय, मायनसमध्ये होत होते. बजेट मायनसमध्ये ट्रस्ट चालत होते. आज ट्रान्सपरन्सी आणलेलं आहे. 11चे 11 ट्रस्ट आमचे आज प्रॉफिटमध्ये आहेत. 2024-25 मध्ये एका वर्षामध्ये आमचे महासभाचे ट्रस्टचे टोटल 51,35,663चा नेट प्रॉफिट झालेला आहे महासभाचा. कुठलेही अध्यक्ष तुम्हाला महासभामध्ये किती FDs आहेत सांगितलेत का? आज मी सांगतोय, आज आमच्याकडे महासभाचे 4,97,54,580 रुपीज आहेत. 5 करोड रुपये महासभाकडे आहेत. आज हे 5 करोड
फक्त पैसे ठेवायचं नाही आम्हाला, समाजच्या सेवाला हे घालायचे पैसे. त्याच्यासाठी तुळजापूरमध्ये सुद्धा आमचे बरेच लोक तुळजापूरला जातात. आमची कुलदेवता देवी हिंगलाज माता आहे, तुळजापूरची भवानी माता आहे. सगळेजण नवस फेडायला जातो, तिथे राहायला वगैरे व्यवस्था करतो. आज तिथे प्रॉपर्टी आहे, पण ते प्रॉपर्टी काही कारणाने बरोबर नाही आहे. आम्ही तिथे एक शक्तिपीठ म्हणून, आमचे शक्तिपीठ जवळजवळ 1 करोड रुपये आज आमच्याकडे आहेत, प्लस महाजनवाडी हे सगळे घेऊन आम्ही तुळजापूरमध्ये एक नवीन वास्तू महासभासाठी, समाजच्या लोकांसाठी आम्ही तयार करण्यात येत आहे पूर्ण. आज भवसार ज्योतीमध्ये कन्नडा एडिटर आमचे ह्यानी श्रीनिवास वावळे, कुठे श्रीनिवास वावळे, श्रीनिवासराव वावळे आहेत. भवसार ज्योतीचे कन्नडा एडिटर आहेत. त्यांनी कर्नाटकचे जे बी तुमचे महिलाचे राहू दे, युवाचे राहू दे, ग्रॅज्युएट राहू दे, तुमचे लोकल समाजचे बी राहू दे, मैसूरचे वगैरे, तुम्ही त्यांना द्या. श्रीनिवासराव वावळे आमचे भवसार ज्योतीचे कर्नाटक स्टेटचे कन्नड एडिटर आहेत, तर त्यांना द्या. त्यांच्या मार्फत ते स्क्रीनिंग होऊन भवसार ज्योतीमध्ये जात आहे. तर त्यामुळे प्रत्येक लोक तुमच्या समाजमध्ये ॲक्टिव्हिटी श्रीनिवास वावळेला येत नाही. कन्नडामध्ये आम्हाला कर्नाटकचा, तुम्ही बघा, तेलंगणाचे जातात, महाराष्ट्राचे जातात, आंध्राचे जातात, कर्नाटकचे का नाही चालल्यात. वावळेला मी परवा तेच विचारलो, तर त्यांनी म्हटले प्रत्येकांना, म्हणजे आज एक वर्किंग कमिटी आहे, ॲफिलेटेड संस्था आहात तुम्ही, तर तुमचे जे बी ॲक्टिव्हिटीज आहेत तुम्ही त्यांना पाठवत जावा. वावळे तुम्ही नंतर त्यांना तुमचा मोबाईल नंबर, कॉन्टॅक्ट नंबर द्या, कारण त्यांनी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करतात. आणि तुमची एक टीम तयार करा. प्रत्येक झोनला 4 झोन करा. 4 झोनमध्ये 2-2 रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर भवसार ज्योती, हू विल बी वर्किंग अंडर यू. यू प्लीज अपॉइंट दम. आज कोर्टाचे केसेस इतके होते, 3 वर्ष. मी आणखीन आमचे जनरल सेक्रेटरी मुंबईला पळाव, केस असले की मुंबईला पळाव. तर मुंबईमध्ये इतका त्रास आहे चॅरिटी कमिशनर ऑफिसमध्ये आम्हाला जाणवले गेला हे 3 वर्षामध्ये. त्याच्यासाठी महासभामध्ये परवा वर्किंग कमिटी मीटिंगमध्ये आम्ही एक रिझोल्युशन पास केले की महाराष्ट्र स्टेटमधनं आमचं जे महासभाचं रजिस्टर्ड ऑफिस आहे आज मुंबई परेलला महाजनवाडीमध्ये, ते आम्ही कर्नाटकाला घेऊन यावं. त्याच्यामध्ये उद्देश काय, म्हणजे कर्नाटकामध्ये महाराष्ट्रात एवढा त्रास अजिबात नाही आहे. वर्षाला रजिस्ट्रेशन होते, फक्त नॉमिनल फीजमध्ये रजिस्ट्रेशन होते. महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला खूप त्रास झाला, आणखीन वकील लोकांना वगैरे इतके पैसे द्यावं लागला. त्याच्यासाठी आम्ही एक निर्णय पास केलेला आहे. आज कर्नाटक राज्यावाले तुम्ही सुद्धा निर्णय पास केलेला आहे की आम्ही महाराष्ट्रावरून ऑफिस कर्नाटकला आणू. ते कर्नाटकमध्ये आम्ही कुठे आणू, मोस्टली बेंगलोर किंवा आमचा ओल्ड प्रॉपर्टी आहे धारवाड. तर आम्ही ते शिफ्टिंग आम्ही ऑफिस करणार आहे. आणि जे ॲफिलेशन सांगितले अध्यक्ष, ॲफिलेशन कमिटीला सुद्धा सांगतो, बरंच ॲफिलेटेड संस्थाचे अध्यक्ष सेक्रेटरीसुद्धा आलेले आहेत बरंच तालुक्यावरनं गावामधनं. ॲफिलेशन अजून कुणाचे नाही झाल्यात. आता फॉर एक्झाम्पल आता बदामीवाले हे तिथे, बदामीवाले फक्त तुमचे पेरेंट बॉडीचा आमच्याजवळ ॲफिलेशन आहे. तर फक्त पेरेंट बॉडी नाही, तुमचे महिला मंडळसुद्धा आहे, युवासुद्धा आहे, तर त्यांचंसुद्धा रजिस्ट्रेशन करा. आणखीन जे आहे आमचे रूल्स रेग्युलेशन्स प्रकार ॲफिलेशन होतं आहे. त्यांनी म्हटले की एका वर्षामध्ये रजिस्ट्रेशन, सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्टमध्ये रजिस्ट्रेशन व्हायला पाहिजे. 3 वर्ष जुना ते समाज राहायला पाहिजे. आणखीन त्याचा ऑडिटसुद्धा व्हायला पाहिजे, तरच आमच्याकडे ॲफिलेशन होतं आहे. तुम्ही विदाऊट ऑडिट रिपोर्ट, विदाऊट रजिस्ट्रेशन आमच्याकडे ते रूल्स नॅशनल लेवलवर नाही आहे, तर तुम्ही करायला पाहिजे. आणखीन 3 वर्षाचं जुना ॲफिलेटेड संस्था राहायला पाहिजे. सगळ्यांना मी अपील करतो, आज महिला
अर्चनाजी, महिलामध्ये सुद्धा ग्रॅज्युएट जगदीश, ग्रॅज्युएटमध्ये सुद्धा कुठे कुठे नाही आहात तिथे तिथे तुम्ही पूर्ण संपर्क करून ते महिला आणि युवा आणि ग्रॅज्युएट हे सुद्धा ॲफिलिएशन करा. आज म्हैसूर समाजचे बघा किती आमच्याकडे जवळजवळ 14 ॲफिलिएटेड संस्था आहेत म्हैसूरचे. आणि म्हैसूर इज द ओल्डेस्ट समाज अँड व्हेरी ॲक्टिव्ह आणि स्ट्रॉंग समाज आहे. आय शुड रिअली ॲप्रिशिएट. सेन्सस आज कर्नाटक राज्यामध्ये सेन्सस होत आहे. काय दुगेशजी झोप यालाय दुगेश तेलकरला, नाश्ता भरपूर झालाय दुगेशला. सेन्सस आज कर्नाटक राज्यामध्ये मराठा बी बोलतात, मराठी बी बोलतात. मराठी म्हटल्यावर त्यांनी मराठामध्ये इन्क्लूड कराल्यात, ते 3B आहे. वेरेस कर्नाटक स्टेटमध्ये आम्ही 2A कॅटेगरीमध्ये येतो. 2A कॅटेगरीमध्ये आम्ही तेव्हा SM कृष्णा गव्हर्नमेंट असताना आम्ही फाईट करून आमचा भावसार क्षत्रिय 2A कॅटेगरीमध्ये घेतलेला आहे. आणि 2A कॅटेगरीने बरंच आमचे मुलं मुली आज मेडिकल इंजिनिअरिंग सीट्स विदाऊट डोनेशन मिळालेलं आहे. गव्हर्नमेंट सर्व्हिसमध्ये आमचे जे बी लोक आहेत त्यांना प्रमोशनसुद्धा मिळालेलं आहे. नाहीतर आम्हाला मागे बॅकवर्ड म्हणजे आम्ही बॅकवर्डच राहिलेलो होता, आज ते केलेलं आहे. आणि सेन्ससमध्ये लिहिताना आज तेलंगणामध्ये झाला सेन्सस, तेलंगणामध्ये झाला. तिथे आम्ही ऑल ओव्हर नेशनमध्ये आमच्या नॅशनल लेवलवर कधी बी सेन्सस, आता प्रत्येकांच्या मीटरवर ते स्टिकर आलं नाही, स्टिकर प्रत्येकांच्या मीटरवर आलेलं आहे बघा स्टिकर. सेन्ससचा बॅकवर्ड क्लास कमिशनवाले स्टिकर करायला लवकरात लवकर येते. प्रत्येक मेंबर भावसार क्षत्रिय म्हणून लिवायचं. भावसारचं बी स्पेलिंग BHAVSAR, VAS म्हणून नाही, VSARA नाही लिवा. कारण हे महाराष्ट्रामध्ये BAHAV नंतर A आला तरी त्यांना 2A कॅटेगरीचा बेनिफिट नाही मिळाला. तर आम्ही फाईट करून महाराष्ट्रासाठी ते HRD मिनिस्टरला भेटून करून मग नंतर आम्ही ते बेनिफिट घेतलेलं आहे महाराष्ट्रामध्ये. ते प्रॉब्लेम आमच्या कर्नाटकमध्ये नाही आला पाहिजे. सुदर्शन हे VA आला बघा. आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं V नंतर A आलं नाही पाहिजे. आय हॅड इन्फॉर्म्ड यू बिकॉज दॅट ऑन BHAVSAR नॉट आफ्टर A शुड नॉट बी देअर. हे नॅशनल लेवलवर महाराष्ट्राचं असं झालेलं आहे, हेच टाईप झालेलं होता. दे डिडंट गेट द बेनिफिट. नाही VSAR हे ना BHAVSAR. थोडं बी स्पेलिंग मिस्टेक झाला तर तुमच्या मुलाला मुलीला हे बेनिफिट नाही मिळत. गव्हर्नमेंट सर्व्हिसवाल्यांना बेनिफिट नाही मिळत 2A कॅटेगरीमध्ये. सो व्हेरी मॅन्युटली ते नाव लिहा. आणि दर्जी शिंपी ते काही नको, फक्त भावसार क्षत्रिय, मदर टंग मराठी. तर सेन्ससमध्ये तेवढा कंप्लीट करा. आज मला खूप आनंद वाटत आहे. म्हैसूर समाजवाले आज कर्नाटक स्टेट वर्किंग कमिटीचे आज होस्ट केलेलं आहे. आय शुड रिअली थँकफुल टू यू. बरेचदा बापांनी मला सांगितले होते, जयरामराव लाळगे आणि आमचे रंपुरी साहेब, नॅशनल लेवल वर्किंग तुम्ही करा, नॅशनल लेवल वर्किंग कमिटी करा म्हणून लागले होते. पण आम्हाला काही कारणाने इंदोरवाले खूप प्रेमाने आम्हाला बोलवले, नागपूरवाले बोलवले. तुमचाही नंबर आहे, थोडा नंतर होईल, आता आम्ही येऊ तुमच्याकडे. तर आज हे सेकंड वर्किंग कमिटी मीटिंगबद्दल आलेबद्दल सगळ्यांना मी खूप धन्यवाद करतो. आणि सेन्ससचा खूप व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आहे. भावसार क्षत्रिय हे सेम नावाने तुम्ही लिहत जावा, तर इट विल बी बेटर. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार.
the quality of a true leader. Identify the efforts taken up by each individual who is walking with him, who is following him. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಿಜ ನಾಯಕನ ಲಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕನ ಲಕ್ಷಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸಮಾಜ್ ಭೂಷಣ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು ಬಿ ಜೋಳ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಎಸ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಸಹ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾವಸಾರರು ನಮಗೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಅನೇಕ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜರೂಪಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಆಶಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಸಮಾಜ್ ಭೂಷಣ್ ಶ್ರೀ KG ಟಿಕಾರೆ, ಹುಬ್ಳಿ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಹಾಗೂ ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ KT ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಧಾರವಾಡ ಸಹ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತು 2 ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. गुड आफ्टरनून एव्हरीबडी. व्यासपीठावर उपस्थित माननीय राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर राजू बी जवळकर, कर्नाटक राज्याचे अध्यक्ष श्री श्रीनिवास पिसे, आणि स्पेशली मैसूरचे आमचे जयरामराव लाळगे, शंकरराव अंचलकर. जयरामराव लाळगे आणि शंकरराव अंचलकर ह्यांची संबंध आम्हाला फार वर्षापासून म्हणजे कनिष्ठ 25 वर्षापासून, 25-30 वर्षापासून. जयरामराव लाळगे कधी महासभामध्ये कोणत्याही पोस्टमध्ये नव्हतेच. कोणत्या तरी पोस्टमध्ये घालते, तुम्हाला या म्हणाला तर त्यांनी येत नव्हते. शंकरराव अंचलकरसुद्धा कशामध्ये बी येत नव्हते. तुम्ही काय सांगा आम्ही करतो असं बोलत होते ते. पण त्यांना आम्ही कुणाला सोडतच नाही, आमच्यासोबतच राहत होते. त्याने कोणत्याही कामाला आम्ही इथं येऊ दे, आम्हाला मानाने आणि गौरवाने सगळ्या गोष्टी, आमचे काही डिमांड्स होते, काही आमच्या त्यांची चर्चा होत होते, ते सगळे कन्स्ट्रक्टिव्ह अँड पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूडमध्ये आम्हाला त्याने करून देत होते. आपले पास्ट प्रेसिडेंट महादेव पतंगे त्यांची इलेक्शनचे कामामध्ये आम्ही त्यांच्यासोबत इकडे मैसूरला आलो होतो. तेव्हा आल्या तेव्हा आम्ही सगळीकडे फिरलो इकडे मैसूरला. सोबत त्याने होते, शंकरराव होते, लाळगे साहेब होते. हा मीटिंग इथंच घेतलं आहे. मीटिंग घ्यायच्या अगोदर त्यांची वर्किंग कमिटी मीटिंगसुद्धा होती इथं. त्यांची वर्किंग मीटिंगलासुद्धा आम्हाला बोलवले त्याने. त्या वर्किंग कमिटीला बी आम्ही अटेंड केलं आणि नंतर पूर्ण दिवस त्यांच्यासोबत आम्ही होतो. पूर्ण मैसूरमध्ये काय काय चाललं आहे, काय नाही, काय डेव्हलपमेंट कार्यक्रम आपण करा लागले, हे सगळे त्याने माहिती दिले. आणि एवढं असूनसुद्धा आपण त्याने कोणत्याही पोस्टमध्ये नसल्यामुळे आम्हाला काही खेद वाटते. नको, आम्हाला काय पोस्ट नको, तुम्ही नुसतं काम सांगा, आम्ही करते. आजपर्यंत त्याने महासभामध्ये आहेत. महासभामध्ये कोणत्या पोस्टमध्ये नसलं तर बी महासभाला रिकग्नेशन असलेले एकमेव मैसूरचे आपले लाळगे साहेब आणि शंकरराव अंचलकर आणि त्यांची टीम, एंटायर टीम आहे इथं त्यांची. ते एंटायर टीम महासभाची जोडलेली आहे. कधी ते महासभा सोडले नाहीत. आम्ही कोणी येऊ दे, महासभाचे माणसं, प्रेसिडेंट येऊ दे, सेक्रेटरी येऊ दे, जनरल सेक्रेटरी येऊ दे, व्हाईस प्रेसिडेंट येऊ दे, कोणी येऊ दे,
कुणाला बी सोडत नव्हते त्याने. आम्ही नुसतं या लागले म्हणजे अरे तुम्ही या केव्हा येता सांगा म्हणणार आणि सगळे अरेंजमेंट करणार, व्यवस्थित कार्यक्रम चालणार आणि एवढं सगळे कामं करून देणार आम्हाला. अशी मैसूर ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಟೀ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ. ಯಾರೂ ಸಹ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೂತಿರುವಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಟೀ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಟೀ. ಯಾವುದೇ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೈಸೂರ್ and I love Mysore because Mysore people are so enthusiastic and so lovely treatment they are giving to the Mahasabha. So lovely treatment they give, really wonderful it is. And they have organized so many 2 functions they have organized here and I have attended. We enjoyed a lot. They have taken so much care of the people and the guests. Really wonderful. I thank all the Mysore people and the VIPs who are here gathered today on this occasion of the Karnataka State Mahasabha meeting. I thank to one and all who have come over in the meeting, and I thanks to the dignitaries on the dais, though I could not take the names. They are here with us and they will hear me also. मी आणि एक गोष्ट बोलू शकतो. आपले श्रीनिवासराव पिसे दी रोड मॅपबद्दल फार छान बोले. रोड मॅप म्हणजे काय, रोड सरळ जाते की वाकडं जाते की कसं जाते ह्याच्याबद्दल आपलं महासभाच्याबद्दल कर्नाटक राज्याच्याबद्दल बोललो आपण. काय रोड मॅप करायला, रोड मॅप म्हणजे काय, आपले ॲक्टिव्हिटीज, आपली डेव्हलपमेंट वर्क आपण कसं करायला लागलं आणि भावसार समाजाला वरच्या पातळीवर आणायला आपण काय करू शकतो, आपले प्लॅन काय आहे, आपले प्रोजेक्ट काय आहे, आपण काय करू शकतो, कुठं काय करायचं आहे, हे सगळे त्याने ऑलमोस्ट ही हॅज कवर्ड दी कर्नाटका स्टेट व्हॉट आय बिलीव्ह बिकॉज ही हॅज टेकन द नेम ऑफ द ऑल डिस्ट्रिक्ट्स अँड द presidents of the district who have come over here. He has remembered all the names because he has remembered the names because he has come in a contact with those people. अशी त्यांची एक कॉन्टॅक्ट सगळ्या महासभाच्या आपल्या भावसार क्षत्रिय समाजाच्या लोकांशी घडलेला आहे आणि हा 3 वर्षामध्ये त्याने बी भरपूर काम केलेच आहे. इंटरनली ही हॅज वर्कड. First working committee they have taken at Bangalore and they have called many of the people and we have gathered there. After that there was a gap, about 1.5 years they could not conduct the working committee meeting. There is a constitution rule is there, once in 6 months we have to conduct the working committee or core committee that is applicable for the state and the Mahasabha also. अशी असताना थोडी गॅप झाली पण तरी today's gathering is most welcoming and heartful gathering today I saw here, and I must thankful to all of you for having come over here with all your difficulties and being today Grahana, and on that occasion also you are present here, leaving aside that all the things you are here with us. ते रोड मॅप बद्दल त्याने बोलायला मला फार छान वाटलं. they can go ahead with Oh yes. Oh, I am very much welcome and please be on dais, sir. Hearty welcome. A big hand to Prakash Rashankar. Prakash Rashankar is also with us always, though he is coming in this organization and in this meeting. I thank very much to welcome him and to be on dais. Today I would like to express, last time when we came over here,
it was an opportunity to go to his house. In the morning session, we had been to Prakash Rashinkar's house, and we had a very good breakfast. Call us anytime, whenever we come, and we are ready to come to his house. Thank you very much, sir, for your presence in this occasion. Welcome, sir.